आज एकजुटताનો દિવસ યોગ ફોર હોમ યોગ એટ ફેમિલી વિશ્વ યોગ દિને વડાપ્રધાન મોદીનું દેશવાસીઓને સંબોધન। આજે સવારે 10:03 કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ સોમનાથ અંબાજી દ્વારકા અને શામળાજી સહિત વિવિધ મંદિરોના સમયમાં ફેરફાર। ભારતીય કંપની ગ્લેનમાર્કને મળી મોટી સફળતા। કોરોના પીડિતોના ઇલાજ માટેની શોધાઈ દવા તો ફેરીવીરાવીરને દવાને મળ્યું ગ્રીન સિગ્નલ। અમદાવાદમાં 143મી જગન્નાથ રથયાત્રા પર ગુજરાત હાઈકોર્ટે સ્ટે મૂક્યો। અર્જન્ટ સુનાવણી હાથ ધરીને કોરોનાને પગલે આપ્યો ચુકાદો। રાજ્યમાં નવા 539 કેસ સાથે કુલ 1,26,737 પર તો છેલ્લા 24 કલાકમાં 20 લોકોના થયા મોત। કચ્છના વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો। ભુજ માધાપર સહિત અનેક સ્થળોએ વહેલી સવારે બફારા બાદ વરસાદ। गुड मॉर्निंग नमस्कार टी टाइम न्यूज જોઈ રહ્યા છો આપ અને હું છું જંખના દવે। નજર કરીએ મહત્વના સમાચાર। આજે એટલે કે 21 જૂન વિશ્વ યોગ દિવસ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે। નજર કરીએ તેના પર। વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ એક સંદેશ આપ્યો છે। યોગ એ જીવનનું ખૂબ જ મહત્વનું પાસું છે અને દુનિયાના દરેક વ્યક્તિએ યોગને મહત્વ આપવું જોઈએ। વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા યોગ દિવસ પર સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે અને આ યોગ દિવસે વિશ્વ બંધુત્વનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે। પોતાના જ ઘરમાં લોકો યોગ કરે અને સાથે જ કોરોનાનો અત્યારે જે કાળ ચાલી રહ્યો છે તેને દૂર કરે, જે અંતરને ખતમ કરે છે તે યોગ છે, જે સૌને સાથ રાખે છે તે જ યોગ છે। યોગના વિશે અનેક બાબતો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે। સાથે જ યોગ ફોર હોમ યોગ એટ ફેમિલી આ પણ સૂત્ર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે। કોરોના કાળમાં સ્વાસ્થ્ય માટે યોગ કરવામાં આવે અને યોગ દિવસ એ એકજૂથતાનો દિવસ છે। તેમના દ્વારા આ અનેક સૂત્રો આપવામાં આવ્યા છે। ખાસ મહત્વનું છે કે જે પ્રમાણે અત્યારે કોરોનાના ત્રાસથી લોકો અત્યારે ત્રસ્ત થઈ ગયેલા છે ત્યારે યોગ જ એક એવી બાબત છે જે કોરોનાથી દૂર તો ચોક્કસથી રાખે જ છે પરંતુ સાથે સાથે માનસિક શાંતિ પણ આપી શકે છે। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है
प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है, लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार है। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए और अनुलोम विलोम के साथ ही अनेक जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं उसे भी सीखिए, उसको सिद्ध कीजिए। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अद्वितीय गतिशील में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती है, ताकत देती है। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं। फ्रेंड्स, yoga enhance our quest for a healthier planet. It has emerged as a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith and nations. Anybody can embrace yoga. All you need
is some part of your time and empty space. Yoga is giving us not only the physical strength, but also mental balance and emotional stability to confidently negotiate the challenges before us. Friends, if we can fine tune our course of health and hope, the day is not far away when world will witness the success of healthy and happy humanity. Yoga can definitely help us make this happen. साथियों, जब हम योग के माध्यम से समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं, दुनिया के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो मैं योगेश्वर कृष्ण के कर्मयोग का भी आपको पुनः स्मरण करना चाहता हूं। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। एफिशिएंसी इन एक्शन इज योगा। ये मंत्र सदा सर्वदा हमें सिखाता है कि योग के द्वारा जीवन में अधिक योग्य बनने की क्षमता पैदा होती है। अगर हम अपना काम अनुशासन से करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं, तो भी एक तरह का योग ही है। साथियों, कर्मयोग का एक विस्तार और है। हमारे यहां कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात सही खान पान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम, अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से करना ही योग है। इसी कर्मयोग से हमें सभी तकलीफों और समस्याओं का समाधान मिलता है। इतना ही नहीं, हमारे यहां निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग की यह भावना भारत के रग रग में रची बसी है। जब भी जरूरत पड़ी, भारत के इस निस्वार्थ भाव को पूरी दुनिया ने अनुभव किया है। साथियों, जब हम योग से चलते हैं, कर्मयोग की भावना से चलते हैं, तो व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, देश के तौर पर हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना से संकल्प लेना है। हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं।
लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સંબોધન કરવામાં આવ્યું આજે 21 જૂન એટલે વિશ્વ યોગ દિવસ પર યોગથી આત્મવિશ્વાસ અને મનોબળમાં વૃદ્ધિ થાય છે, સાથે જ યોગથી માનસિક શાંતિ અને સહનશક્તિ પણ મળે છે। ત્યારે વડાપ્રધાન મોદીનું યોગ દિવસ પર સંબોધન કરવામાં આવ્યું અને તેમાં અનેક મુદ્દાઓને પણ આવરી લેવામાં આવ્યા છે। એક તરફ અત્યારે જ્યારે કોરોના કાળ છે અને કોરોનાની દવામાં સૌથી વધુ જો વાત કરવામાં આવે તો દરેક વ્યક્તિની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જેટલી સારી એટલી જ તે કોરોનાને માત આપવામાં સફળતા મેળવી શકે છે, જેથી કરીને યોગ કરવો જોઈએ। યોગ કરવાથી શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં ચોક્કસથી વધારો થાય છે। આજે વિશ્વ યોગ દિવસ। યોગ એટલે તન મન અને આત્માના સહજ એકીકરણનું વિજ્ઞાન, જે પ્રમાણે આજે વિશ્વ યોગ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે। લગભગ 5000 વર્ષ જૂની આ પરંપરા એટલે યોગ। યોગ દિવસની આજે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે 21 જૂન એટલે કે યોગ દિવસ। યોગ કરવાથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધી શકે છે અને તે ખૂબ જ ઉપયોગી પણ નીવડે છે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે। મન અને શરીરને શાંત રાખવા માટે યોગ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે અને યોગ ખૂબ જ ઉપયોગી પણ નીવડે છે। ધર્મ અને ક્ષેત્રથી પર યોગનો ઉત્સવ વિશ્વવ્યાપી સ્વીકાર્ય છે। માત્ર દેશ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ યોગને સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે। કોરોના જેવા રોગ સામે લડવા માટે યોગ અને ધ્યાન જ શ્રેષ્ઠ ઇલાજ છે। અત્યારે જે પ્રમાણે કોરોનાના કારણે લોકો ત્રસ્ત છે, યોગ કરવામાં આવે તો ચોક્કસથી સારો સમય આવી શકે છે। 21 જૂનના સૌથી લાંબો દિવસ હોય છે જે આ વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે ઉજવાતો હોય છે। ત્યારે 11 ડિસેમ્બર 2014થી વિશ્વ યોગ દિવસની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હંમેશા યોગને ખૂબ જ મહત્વ આપે છે, ત્યારે 2015થી યોગ દિનની ઉજવણી કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। પણ માત્ર એક જ દિવસ નહીં પરંતુ યોગ એ જીવનનું હંમેશા માટેનું અભિન્ન અંગ હોવું જોઈએ। 2015માં સત્વાદ અને શાંતિ માટે યોગ કરવામાં આવે છે 2015થી જ। ત્યારે 2016ની જો વાત કરીએ, યુવાનોને કનેક્ટ કરવા માટે થઈને આ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેથી કરીને લોકો એકત્ર થાય। 2017ની જો વાત કરીએ, લોકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી યોગ દિવસની જ્યારે ઉજવણી કરવામાં આવી છે, દર વર્ષે કોઈ નવા થીમ સાથે એટલે કે 2018માં શાંતિ માટે યોગની શરૂઆત કરવામાં આવી। અને હવે નજર કરીએ કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ પર। સૂર્યગ્રહણ આજે સવારે 10 વાગે સૂર્યગ્રહણની શરૂઆત થશે। કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ આજે યોજાશે। બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે, નજર કરીએ તેના પર। આજે સવારે કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ યોજાવા જઈ રહ્યું છે। ઘણા વર્ષો બાદ આ યોગ સર્જાયા છે, ત્યારે સવારે 10:03 આ ગ્રહણની શરૂઆત થશે। ત્યારે ગ્રહણનો અંત બપોરે 1:32 થશે, જે દરમિયાન આ સૂર્યગ્રહણ થશે અને તેનો વેદ 12 કલાક સુધી રાખવામાં આવશે। કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ આજે સવારે 10:03 તેની શરૂઆત થશે। ત્યારે ગ્રહણમાં ઈષ્ટદેવની આરાધના ખૂબ જ ફળદાયી નીવડી શકે છે। અનેક વિધિવિધાન અને યોગ દ્વારા આ ગ્રહણ થતું હોય છે, ત્યારે ગ્રહણને કારણે મંદિરોના સમયમાં પણ ફેરફાર કરાયા છે। વધુ માહિતી મેળવી સંવાદદાતા કામેશ ચોકસી જોડાયા છે। કામેશ, જણાવશો, કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ યોજાવા જઈ રહ્યું છે, ઘણા વર્ષો બાદ આ યોગ આવ્યા છે અને આજે જ્યારે આ ગ્રહણ થવા જઈ રહ્યું છે, કઈ ખાસ બાબતો પર માહિતી? બિલકુલ ચોક્કસ આપણે ઝંખના જણાવી દઉં કે આજની જો વાત કરવામાં આવે તો આજનો દિવસ વિશેષ મહત્વપૂર્ણ રહેશે, કારણ કે આજે સવારે કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ યોજાવાનું છે। કહી શકાય કે વર્ષો પછી કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ યોજાશે ને જેની શરૂઆત સવારે 10:03 શરૂ થશે।
સામાન્ય રીતના જોવામાં આવે તો ગ્રહણનો અંત જે છે 1:32 થશે, પરંતુ કહી શકાય કે તેની અસર જે છે એ અંદાજિત બપોરે 3 વાગ્યા સુધી રહેશે અને તેનો વેધ જે છે એ 12 કલાક સુધી લાગુ પડશે. ગઈકાલે રાત્રે 10 વાગ્યાથી તેનો વેધ શરૂ થઈ ગયો છે અને કહી શકાય કે કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ જે છે એ લગભગ 6 કલાક સુધી અસરકારક રહી શકશે અને આ ઉપરાંત આ ગ્રહણમાં લોકો ઈષ્ટદેવની આરાધના કરશે તો તે વિશેષ ફળદાયી જોવા મળશે. સૂર્યગ્રહણની જો વધુ વાત કરવામાં આવે તો ભારતમાં જોવા મળશે અને કહી શકાય કે ગ્રહણને કારણે કેટલાક મંદિરો જે છે એ મંદિરોમાં પણ સમયમાં ખાસ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. બીજી બાબત એ પણ સામે આવી રહી છે કે ગ્રહણને લઈને જો રાશિગત જો વાત કરવામાં આવે તો સૂર્યગ્રહણમાં એક સાથે 6 ગ્રહો જેવા કે મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ, રાહુ એક સાથે વક્રી ભ્રમણ થશે, એટલે કહી શકાય કે તેને લઈને પણ અલગ પ્રકારની ઘટનાઓ બને તેવી પણ શક્યતાઓને નકારી શકાય તેમ નથી અને તેને લઈને કહી શકાય કે આ પ્રકારનું જે ગ્રહણ છે તે કહી શકાય કે વર્ષો બાદ આ ગ્રહણ બની રહ્યું છે ને જેની અસર દેશ અને દુનિયા પર જોવા મળી શકે છે. જી આભાર કામેશ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ જેને સ્પર્શ સવારે 10:03 શરૂ થશે અને તેનો વેધ લાંબા સમય સુધી રહેશે. ગ્રહણનો મોક્ષ બપોરે 1:32 થશે. જૂન એટલે કે વર્ષનું પ્રથમ સૂર્યગ્રહણ યોજાવા જઈ રહ્યું છે. ખાસ મહત્વનું છે કે ઘણા વર્ષો બાદ સૂર્યગ્રહણના આવા યોગ બન્યા છે. સૂર્યગ્રહણ લગભગ 6 કલાક સુધી તેની અસર રાખશે. અંબાજી મંદિરમાં બપોરે 3:30 સુધી દર્શન નહીં કરી શકાય. અનેક મંદિરોમાં સમયમાં પણ ફેરફાર કરાયા છે, ત્યારે સૂર્યગ્રહણ હોવાથી દર્શનના સમયમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. ખાસ મહત્વનું છે સૂર્યગ્રહણ દરમિયાન મંદિરમાં પૂજા બંધ રાખવામાં આવે છે, ત્યારે બપોરની રાજભોગ આરતી 3:30 થી 4 કલાક સુધી કરવામાં આવશે. સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે અનેક મંદિરોમાં. અત્યારે હાલ આપણે વાત કરી રહ્યા છે અંબાજી મંદિરની. દર્શન બપોરે 4 થી 4:30 સુધી કરી શકાશે. સૂર્યગ્રહણ આજે જે યોજાવા જઈ રહ્યું છે કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ આજે યોજાશે અને તેમાં અંબાજીમાં સંધ્યા આરતી સાંજે 7 થી 7:30 વાગ્યા સુધી રહેશે. અનેક ફેરફાર મંદિરોમાં કરવામાં આવ્યા છે, જે પ્રમાણે આ સૂર્યગ્રહણ યોજાવા જઈ રહ્યું છે. સાંજે દર્શન જે છે મંદિરમાં 7 થી 8:10 સુધી અંબાજી ધામમાં દર્શન કરી શકાશે, પરંતુ ખાસ મહત્વનું છે કે સૂર્યગ્રહણને ધ્યાનમાં રાખીને બપોર બાદ જ આ મંદિરો ખોલવામાં આવશે. અનેક જગ્યાઓ પર આ સૂર્યગ્રહણની અસર જોવા મળી શકે છે, અનેક રાશિ પર જોવા મળી શકે છે, ત્યારે મંદિરોમાં પણ સમયમાં ફેરફાર. વાત કરીએ ડાકોરની. ડાકોરમાં પણ 2:45 મંદિર ખોલીને તેની મંગળા આરતી કરવામાં આવશે, ત્યારે વૈષ્ણવદેવી મંદિર માટે 3 વાગે મોટા દરવાજાના દર્શન ખુલ્લા મૂકવામાં આવશે. ખાસ મહત્વની બાબત છે કે જે પ્રમાણે અનેક મંદિરોમાં સમયમાં ફેરફાર કરાયા છે, ત્યારે દર્શનાર્થીઓ માટે 4:15 થી 4:30 સુધી મોટા દ્વાર ખોલવામાં આવશે અને લોકો દર્શન માટે આવી શકશે. સાથે જ 5 વાગ્યા બાદ વૈષ્ણવો માટે મંદિર પ્રવેશ બંધ રહેશે. સૂર્યગ્રહણની અસર અને તેના કારણે થઈને મંદિરોના સમયમાં ફેરફાર. હાલ આપને અલગ અલગ મંદિરોના દર્શનના સમયે આપણે જણાવી રહ્યા છીએ, ત્યારે દ્વારકા મંદિરની વાત કરીએ તો તેના પણ સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં મંગળા આરતી જે છે તે બપોરે 2:15 મંગળા આરતી દ્વારકા મંદિરમાં કરવામાં આવશે. જે દર્શનાર્થીઓ છે તેમના માટે અત્યારે આ સમય આપણે જણાવી રહ્યા છીએ, ત્યારે મંદિરમાં અભિષેક કરવાનો સમય 2:45 થી 3:30 સુધીનો રાખવામાં આવ્યો છે, પરંતુ દર્શન આ સમય દરમિયાન બંધ રાખવામાં આવશે. જો વાત કરીએ શ્રીજીના દર્શનના તો 3:30 થી 4:14 કલાક સુધી આ દર્શન કરી શકાશે. સૂર્યગ્રહણના વેદના કારણે થઈને મંદિરના દર્શનના સમયોમાં પણ ફેરફાર કરાયા છે, ત્યારે દ્વારકામાં 4:15 જ શૃંગાર આરતી પણ કરવામાં આવશે. જે સમય છે આરતીનો, દર્શનનો અને શૃંગાર દર્શનનો તેમાં ફેરફાર કરાયો છે, ત્યારે દ્વારકામાં શૃંગાર દર્શન 4:30 થી 5:30 સુધી થશે. અનેક ભક્તો જે અત્યારે હાલ મંદિરે દર્શન માટે ગયા હોય તેમના માટે અત્યારે આ મહત્વનો સમય આપણે જણાવી રહ્યા છીએ, ત્યારે સતત જે રીતે સૂર્યગ્રહણના કારણે થઈને સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે મહત્વનું છે કે આપણે અત્યારે હાલ વાત દ્વારકાની કરી રહ્યા છીએ. દ્વારકામાં સંધ્યા આરતી સાંજે 7:45 કરવામાં આવશે.
ઘણા વર્ષો બાદ આજે એવો યોગ બન્યો છે જેમાં આ કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ થવા જઈ રહ્યું છે અને આ સૂર્યગ્રહણની અસર દેશ વિદેશ અનેક જગ્યાઓ પર થઈ શકે છે। ત્યારે અનેક મંદિરોના સમયમાં પણ ફેરફાર કરાયા છે। ત્યારે દ્વારકાની વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે। શયન આરતી 8:30 કલાકે થશે। ત્યારે મહત્વનું છે કે અનેક ભાવિ ભક્તો જે દર્શને જતા હોય છે તેમને પણ આ સમયનો બોધ હોય, જેથી કરીને અત્યારે સૂર્યગ્રહણ દરમિયાન દરેક મંદિરોના દ્વાર બંધ રહેશે। ગુજરાતનું એકમાત્ર મંદિર જે ગ્રહણ કાળમાં ખુલ્લું રહેતું હોય છે તે મંદિરની જો વાત કરીએ, ગુજરાતનું એકમાત્ર આ જે મંદિર છે જે ગ્રહણ કાળમાં પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે। મંદિર સવારે 5 કલાકે ખોલવામાં આવશે। તો આ કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણની અસર અનેક જગ્યાઓ પર જોવા મળી રહી છે। ત્યારે આ મંદિર સવારે 5 કલાકે ખોલવામાં આવશે અને તેની મંગળા આરતી સવારે 5:45 કલાકે થશે। અનેક બાબતો પર તેની અસર જોવા મળી રહી છે। ત્યારે આ સૂર્યગ્રહણની અસર અનેક જગ્યાઓ પર થઈ રહી છે। શણગાર આરતીની જો વાત કરીએ, સવારે 7 કલાકે શણગાર આરતી કરવામાં આવશે અને રાજભોગની આરતી સવારે 8:30 કલાકે થશે। મંદિરોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે જે સમયમાં, તેને ધ્યાનમાં રાખીને આપને અત્યારે માહિતી આપને સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ। ત્યારે સોમનાથ મંદિરે દર્શનનો સમય સવારે 6 થી બપોરે 1 વાગ્યા સુધીનો રહેશે। દ્રશ્યો જે પ્રમાણે સર્જાશે સૂર્યગ્રહણના સમય, તે અનેક બાબતો પર અસર કરી શકે છે। ત્યારે બપોર બાદ 2:30 થી 6:30 સુધી મંદિર ખુલ્લું રાખવામાં આવશે અને અનેક દર્શનાર્થીઓ મંદિરે પણ જઈ શકે છે। ત્યારે બપોરે 1:23 સુધી નિત્ય પૂજા અને આરતી નહીં કરવામાં આવે। સમાચારમાં આગળ નજર કરીએ અન્ય બાબતો પર। તો કોરોના દર્દીઓ માટે હાલ રાહતના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। જે પ્રમાણે કોરોનાથી લોકો ત્રસ્ત થઈ ગયા છે અને કંટાળી ગયા છે, ત્યારે હવે આ કોરોનાના દર્દીઓ માટે મોટી રાહતના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ગ્લેનમાર્ક કંપનીએ કોરોનાના દર્દીઓ માટે એક દવાની શોધ કરી લીધી છે। ત્યારે દર્દીએ 10 થી 14 દિવસ આ દવાનો કોર્સ કરવાનો રહેશે। ડ્રગ રેગ્યુલેટર તરફથી દવાના ઉત્પાદનની મંજૂરી પણ આપી દેવામાં આવી છે। ત્યારે દવાની કિંમત 200 મિલીગ્રામ માટે ₹103 પ્રતિ ટેબ્લેટ નક્કી કરવામાં આવી છે। જે પ્રમાણે લોકો કોરોનાથી પરેશાન હતા, ત્યારે દવા ફાવિપિરાવિરને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે। ત્યારે હળવાથી મધ્યમ લક્ષણો દર્શાવતા દર્દીઓ પણ આ દવાનો લાભ મેળવી શકશે। કોરોનાના દર્દીઓ માટે અત્યારે ખૂબ જ રાહતના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। જે પ્રમાણે લોકો પરેશાન થઈ ગયા હતા કોરોનાથી, હવે તેની દવા શોધાઈ ગઈ છે। વધુ માહિતી મેળવીએ, સંવાદદાતા કામેશ ચોકસી જોડાયા છે। કામેશ, જણાવશો કોરોનાના દર્દીઓ કે જેમણે ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ વેઠી છે, ત્રસ્ત થઈ ગયા હતા કોરોનાથી, હવે તેમના માટે એક દવા શોધવામાં આવી છે, શું છે વિગત? બિલકુલ ઝંખના, આપણે જણાવી દઉં કે દુનિયાભરમાં સમગ્ર વિશ્વમાં 185 થી વધુ દેશમાં કોરોના વાયરસનો કહેર ફેલાઈ ચૂક્યો છે। ત્યારે કોરોના દર્દીઓ માટે સૌથી મોટી રાહતના સમાચાર કહી શકાય કે ભારતની ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ કંપનીએ કોવિડ-19ના સામાન્ય લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓની સારવાર માટે ફેબિક્લ્યુ બ્રાન્ડ નામની એન્ટીવાયરસ દવા ફેવિપિરાવિર શરૂ કરી દીધી છે। કોવિડ-19ની સારવાર માટે ફેબિક્લ્યુ એ પ્રથમ મૌખિક ફેવિપિરાવિર માન્ય દવા છે અને કંપનીએ શુક્રવારે ડ્રગ્સ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા DGCIના મેન્યુફેક્ચરિંગ અને માર્કેટિંગ વિભાગની મંજૂરી મેળવ્યા બાદ સત્તાવાર રીતના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ફેબિક્લ્યુ નામની આ દવાનું વેચાણ સપ્તાહમાં ઉત્તર ભારતના કેટલાક રાજ્યોમાં કરવામાં આવશે। કહી શકાય કે અત્યારે જો સમગ્ર સ્થિતિની જો વાત કરવામાં આવે તો કંપનીએ વધુ માહિતી આપતા એ પણ જણાવ્યું હતું કે ફેબિક્લ્યુ કોવિડ-19ના ઇલાજ માટે ફેવિપિરાવિર દવા જે છે જેને મંજૂરી સત્તાવાર રીતના મંજૂરી આપવામાં આવી છે ને, જેને લઈને કહી શકાય કે કોરોનાના દર્દીઓને જેને પણ શંકાસ્પદ લક્ષણ જે છે તેને આ દવાથી મોટી રાહત મળી શકશે। એટલે કહી શકાય કે કોરોનાના દર્દીઓ માટે થઈને આ બહુ જ મોટી રાહતના સમાચાર કહી શકાય। અત્યારે જો દેશની કેસની જો વાત કરવામાં આવે તો કૂદકે ને ભૂસકે કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે। પ્રવર્તમાન સ્થિતિની જો વાત કરવામાં આવે તો દેશમાં અત્યારે 4,11,000 કુલ કોરોનાના કેસીસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે, જેમાંથી 1,70,000 જેટલા એક્ટિવ કેસ છે। અને સૌથી મોટી બાબત એ પણ સામે આવી રહી છે કે જો છેલ્લા 24 કલાકની જો ઝંખના વાત કરવામાં આવે તો સમગ્ર દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં રેકોર્ડ બ્રેક 15,000થી વધુ કેસ નોંધાયા છે, જે ખરેખરમાં ચિંતાનો વિષય છે। આ તમામ બાબતોની વચ્ચે સૌથી મોટી રાહતના સમાચાર એ જ છે કે કોરોનાના શંકાસ્પદ દર્દીઓ જે છે જેમને બેઝિક લક્ષણો છે તે દર્દીઓ આ દવા
લેશે તો તેનાથી તેમને કોરોના સંક્રમણનો જે ખતરો જે છે અને કોરોના થવાની જે શક્યતા જે છે તે નિવારી શકાશે. જી આભાર કામેશ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો હાલ રાહતના સમાચાર. કોરોનાના દર્દીઓ માટે દવાની શોધ કરી દેવામાં આવી છે. ફેબીફ્લુ નામની આ દવા કોરોનાના દર્દીઓ માટે અત્યારે ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. દવા ફાવિપિરાવિરને ફેબીફ્લુ નામથી રજૂ કરી દેવામાં આવી છે અને હળવાથી મધ્યમ લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓ માટે ખૂબ જ લાભ થઈ શકે છે. ત્યારે કોરોનાના દર્દીઓ હવે આગામી સમયમાં આ દવા મેળવી શકશે અને ચોક્કસથી કોરોનાને માત આપી શકશે. ખૂબ જ રાહતના સમાચાર અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે, કારણ કે દેશ અને સમગ્ર વિશ્વ પર જ્યારે કોરોનાએ પોતાનો અજગર ભરડો ફેલાયો છે અને દિવસે ને દિવસે કોરોનાના પોઝિટિવ કેસની સંખ્યામાં જ્યારે વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે આ દવાની શોધ એ બધા જ માટે ખૂબ જ અસરકારક અને આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. દર્દીએ 10 થી 14 દિવસ સુધી આ દવાનો કોર્સ કરવાનું રહેશે, જેથી કરીને ડ્રગ્સ રેગ્યુલેટર તરફથી દવાના ઉત્પાદનની પણ મંજૂરી મેળવી લેવામાં આવી છે, જેથી આગામી દિવસોમાં દરેક મેડિકલ પર આ દવા મેળવી શકાશે. આ સાથે જ બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. વધુ અપડેટ માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર. મંતવ્ય ન્યૂઝના વધુ સમાચાર મળશે એક ક્લિક પર. ટ્વિટર, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ,